भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना 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 असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। जय जयकार हो। दादा भगवान नाम असीम जय जयकार। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 दादा भगवान ना
असीम जय जयकार हो। दादा भगवानना 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 असीम जय जयकार हो। भगवानना असीम जय जयकार हो। दादा 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 भगवान की देन है कि हमें किसी को किसी का बड़ा बनाया नहीं, किसी से हम छोटे, ऐसा हम किसी से छोटेपन वाला नहीं बनाया, क्योंकि हम हमारे से किसी को छोटे वाला नहीं बनाते। न हम किसी के बॉस है, न हम किसी को अंडर हैंड रखते। समझ में आता है आईटी वाली ना? तेरे को ये पसंद आएगा? तू तो बहुत पढ़ी लिखी है, तेरे को पसंद आएगा? तेरे पापा को पूछ, उनको पसंद है? पसंद है? लेकिन पुष्पा बहन को तो अंडर हैंड रखते हैं आप। अंडर हैंड है आपके नीचे वाली है ना, आपके हाथ में है ना, कि नहीं है? अच्छे महात्मा है આ નવરત્નજી। આ હિંમતનગર છે ને, આ કેટલા એરિયાનું છે જગદીશભાઈ? अपने संगपति देखो, ये आपके बाद साथ में बैठे संगपति, खड़े हो जाओ, सबको नमस्कार करो, सबको, और सबको स्वागत करो। मेरे आपता पुत्र को पहला आपता पुत्र को, क्योंकि उन्हीं से आप फायदा पाने वाले हैं। हमारे बिहारी नानंद जी सबके लीडर है, पीछे महेश आनंद जी। वैसे तो महेशानंद जी सबसे बड़े हैं, लेकिन वो बड़प्पन रखते नहीं हैं, बड़प्पन नहीं रखते नहीं। आपको टाइम कैसा आज मिला? 5,000 भरत भाई साहब को नहीं मिला? भरत भाई साहब ने मुझे फ्री कर दिया है कि आप सत्संग में रहो। मैं गुरुजी अच्छे हैं उनके, गुरुजी अच्छे हैं आपके। हेलो आप उनके सिंसियर रहते हैं, इसीलिए। देखो सिंसियर रहने का फायदा क्या है? हम किसी को सब अरे हिम्मतनगर के भाई लोग, बहन लोग,
अगर हम हिंदी में बोले नहीं सुनाई देता, पलका नहीं पड़ता। દાદાજી ગુજરાતીમાં વધારે, કારણ કે ફક્ત હિંમતનગરના નથી, गुजराती चलेगा ગામડાના લોકો પણ છે. तू समझ जाएगी, तू समझेगी तू। चलो गुजराती में बोलू छू। હાજી. आ हिम्मतनगरना हॉल जे छे, आ हिम्मतनगरनो हॉल आटला बधा भाईओ ने बहनों अहींया भेगा थया छे, अहींयाना ए केटला क्यां क्यांथी आव्या छे तमने खबर छे बधाने? नवरत्नजी, वंशराजजी, अने आ हॉल केटला तालुकाओ, केटला क्षेत्रफळ, केटला जिल्लाओ अने तालुकाओने स्पर्श करे छे जाणो छो? जगदीश जी बताओ, आप जोर से હા સર. सबको बताओ જય आपका સચ્ચિદાનંદ. हॉल की बाबत આ હોલ, गुजराती में बताओ। આ સનાતન સંસ્કાર કેન્દ્ર 5 જિલ્લાઓના ને કેન્દ્રિત રાખીને એનું આયોજન 5 થયું છે. जिला, 5 डिस्ट्रिक्ट्स 5 જિલ્લા, उनके એમાં नीचे आते हैं। સાબરકાંઠા, મહેસાણા, आस्ते आस्ते पहला સાબરકાંઠા જિલ્લો. साबरकांठा महीना कितना बड़ा है? સાબરકાંઠા જિલ્લામાં હિંમતનગર તાલુકો, ઈડર, ખેડબ્રહ્મા, ભિલોડા, 10 તાલુકા, 10 મોડાસા. तालुका है साबर हिम्मत। चलो पीछे પછી મહેસાણા જિલ્લો. મહેસાણા જિલ્લામાં આપણા ઘણા મહાત્માઓ છે. એમાં વાઘરોટા, આપણે ગાગરેટના છે. પછી આજુબાજુના વિજાપુરના બાજુના, લાડોલ બાજુના, એટલે મહેસાણા જિલ્લો. પછી પંચમહાલ જિલ્લાના साहेब मेहसाणा जिले तो कांति भाई साहेब अपना आबू रोड ने टच करे है कि नहीं? मेहसाणा जिलो कहाँ गयो? ના, એટલે બનાસકાંઠા જિલ્લો એમને ટચ કરે हाँ દાદાજી. बनासकांठा। બનાસકાંઠો છે. કાલે આપણે રાત્રે વાત પણ થઈ बनासकांठा હતી. आमा नहीं आवे, હા, आवशे? આવે ને? बनासकांठा आवशे? આવી જાય બનાસકાંઠા આવી જાય. तो बनासकांठा बोलो पीछे। બનાસકાંઠા જિલ્લો नहीं, गांधीनगर बीच में रहा, ગાંધીનગરનો દહેગામ વિસ્તાર આપણામાં આવે છે. मेहसाणा रहा, गांधीनगर रहा और पीछे पंचमहाल। बनासकांठा आएगा। અને પાટણ જિલ્લો હવે, મહેસાણા અને अरे પાટણ बहुत જિલ્લો है બે लोगों, થાય. देखो पाटन भी आया, 5 जिले। ये हॉल के जुरिस्डिक्शन बहुत बड़ा है। और अनु हेड कौन छे? હેડ તો દાદાજી છે. दादा तो है छे ज, पण दादा ना हेड कौन छे? महात्माओं। महात्माओं ना हेड कौन? आपता पुत्रो। आ बधा महात्माओं। એવું છે ને, તમારા મહાત્માઓ જ ને, મહાત્માઓ નમાવશે તમને, પણ તમે નમાવ્યા નથી તો એટલે હવે બધા એમની તરફ. અરે જયંતિભાઈ સાહેબ, અરે પ્રદા શું વાત કરો છો? આજે સુવાસ આવી ગઈ, સુવાસ. કોણ કોણ આવ્યું છે? આવે છે નવીન. નવનીતભાઈ સાહેબ આવ્યા આવે છે? કઈ છો? અરે અરે વડીલ 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 વડીલ, તમે આટલા બધા દૂર બેસી ગયા? સારું, કંઈ નહીં, ચાલો. જોડે કોણ બેઠું છે? હા, કંઈ નહીં. અહીં ના. ઇન્દિરાબેન આવ્યા છે? કોઈ જોડે કોઈ નહીં? મિનલ તો ગઈ ને સિંગાપુરથી? એ ગઈ ને, પણ નીકળી ગઈ? અચ્છા. મિનલબેન તો આપણા આનું જે આ પ્લાન નકશો કર્યો ને, આપણા નવનીતભાઈ બેઠા ખુરશી ઉપર, ત્યાં પહેલી ખુરશી ઉપર, એમના એક આ જયંતિભાઈ સાહેબ, એમના એક એન્જિનિયર છે, શાહ સાહેબ કે શું નામ? જેપી શાહ સાહેબ, બહુ મોટા વડીલ એન્જિનિયર છે. જે કોલેજમાં આ સાહેબ ભણ્યા હતા એ જ કોલેજમાં એ ભણેલા, એલડી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ. તો એના બહુ મોટા જૂના છે એ ભાઈ. એ સાહેબે આ ડિઝાઇન બધી કરી આપી. સાહેબ સિવિલ એન્જિનિયર છે કોઈ આમાં? ભરતભાઈ હતા એક જે. તો અને મિનલબેને આ બધું આર્કિટેક્ટની ડિઝાઇન એ બધું કર્યું. એમાં આટલી મોટી આ જો ધાબુ, એક એક ધાબાનું આ ચોરસિયું બહુ મોટું છે. એમાં સ્લેબ 17 ફૂટ ઊંચો, બહુ ફાઇન છે. એમાં આજે બહાર જોઈએ તો ગરમ લાગશે, અહીંયા બેઠા છે ઠંડક લાગે છે બધાને કે
કે ગરમી લાગે છે? બોલો, આવું છે. બહુ સુંદર છે. અને અહીંયા પડઘો પડે છે અવાજનો. નવનીતભાઈ પડે? જયંતિભાઈ, આટલું સારું. આ હાઈટનું કારણ આટલો ફેર પડી ગયો, ઘણું સારું છે. એટલે આ 5 જિલ્લાઓનું છે. આ બીજા આપતા પુત્ર આવ્યા મહેશાનંદજી, અને એનો માલિકી પણ એટલે શું કે વહીવટ કોણ સંભાળશે? કોણ? તો આપણા અમદાવાદના કાર્યકારી સંઘપતિ છે ઉત્તમભાઈ મહેતા. આવી શક્યા નથી મને લાગે. એ આપણે ક્યાં ગયા? કુવૈત ગયા છે એમના ધંધાના કામે, પરંતુ આવી નથી શક્યા. એટલે એમને આપણા આપતપુત્ર જયમેશભાઈ સાહેબ, મહેન્દ્રાનંદજી અને જયમેશાનંદજીને મોકલ્યા છે. અમદાવાદના 2 આપતપુત્રો એ સંભાળવાના. એમના નેજા નીચે આ ચાલશે. અને ત્રીજા છે યોગેશાનંદજી આપણા. એટલે હવે યોગેશાનંદજી આપણે આ હોલમાં ભેગા થયા છીએ. એટલે આપણે સ્વપ્નમાં ભેગા થઈએ છીએ કે જાગીએ છીએ? આપણને સમજાવશે. સમજાવો સાહેબ. મને સમજ નથી પડતી કે આ સ્વપ્ન છે કે જાગતા. यूएसए वाली समझी? ड्रीम है और समझो. આટલો હોલમાં ભેગા થયા તો ખાવાનું નહીં મળે. પછી ભૂખ લાગે તે વખતે ઊંઘમાં રહીશું બધા. જાગીએ તો બધાને ખબર તો પડે કે જાગીએ છીએ. કાંતિભાઈ, યોગેશાનંદ જગાડો, જોડશે. સબકો દો. નવનીતભાઈને આપો. જયંતિભાઈ જાગજો. હા કે લાગ્યો ઉજાગરો ને, સપનામાં જાગ્યો તેનો લાગ્યો ઉજાગરો ને. સપનામાં જાગ્યો તેનો લાગ્યો ઉજાગરો ને. આંખોમાં ભીનો ભીનો બાર રે જોગીડા. 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 કેવું સૂવું ને કેવું જાગવું આતે. કેવું સૂવું ને કેવું જાગવું આતે. કેવું સૂવું ને કેવું જાગવું તે કેવું સૂવું ને કેવું જાગવું. લોચન બીડ્યાને સૃષ્ટિ સો ત્યાં ઉગડી. લોચન બીડ્યાને સૃષ્ટિ સો ત્યાં ઉઘડી. લોચન બીડ્યાને સૃષ્ટિ સો ત્યાં ઉગડી. લોચન બીડ્યાને સુપુની સો ત્યાં ઉગડી. સો સમાધિ લાગી રે અધૂકડી. સો સમાધિ લાગી રે ધૂકડી. સો સમાધિ લાગી રે અધૂકડી. સો સમાધિ લાગી રે અધૂકડી.
જ્યાં છે કાંટા છે ત્યાં મજદાર રે જોગીડા જ્યારે કાંટા છે ત્યાં મજદાર રે જોગીડા તે જ્યારે કાંટા છે ત્યાં મજદાર રે જોગીડા જ્યારે કાંટા છે ત્યાં મજદાર રે જોગીડા તે કેવું પરાયું કેવું આગવું આ તે કેવું પરાયું કેવું આગવું આ તે કેવું પરાયું કેવું આગવું આ તે કેવું પરાયું કેવું આગવું સપનામાં જાગ્યો તેનો લાગ્યો ઉજાગરો ને જય સચ્ચિદાનંદ સપનામાં જાગ્યો તેનો લાગ્યો ઉજાગરો ને સપનામાં જાગ્યો તેનો લાગ્યો જાગરો ને આંખોમાં ભીનો ભીનો બાર રે જોગીડા 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 તે કેવું સૂને કેવું જાગવું આ તે કેવું સૂને કેવું જાગવું દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો 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 સામે આવે તે પહેલા સામે આવે તે પહેલા સુકડા મેં પામી લીધા સુખડા મેં પામી લીધા આડે આવે તે પહેલા આડે આવે તે પહેલા દુખડા મેં વામી દીધા દુખડા તે વામી લીધા સામે આવે તે પહેલા સામે આવે તે પહેલા સુકડા મેં પામી લીધા સુખડા મેં પામી લીધા આડે આવે તે પહેલા આડે આવે તે પહેલા દુખડા મેં વામી દીધા દુખડા મેં વામી લીધા મારો તે લાગે મુને બાર રે જોગીડા 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 તે કેવું ભોગવું કેવું ત્યાગવું આ તે કેવું ભોગવું કેવું ત્યાગવું આ તે કેવું ભોગવું કેવું ત્યાગવું આ તે કેવું ભોગવું કેવું ત્યાગવું
સપનામાં જાગ્યો તેનો લાગ્યો ઉજાગરો ને. સપનામાં જાગ્યો તેનો લાગ્યો જાગરો ને. સપનામાં જાગ્યો તેનો લાગ્યો ઉજાગરો ને. સપનામાં જાગ્યો તેનો લાગ્યો જાગરો ને. યોગેશાનંદજી શું કહે છે કે આ દાદા ભગવાને સમજાવ્યું કે આ મન વચન કાયાને ભોગવવા કે ત્યાગવા, આ મન વાણી અને કાયા એને ભોગવું કે ત્યાગવું. ઓ જોગીડા, આ તો મારો મને ભાર લાગે. મન વાણી ને કાયાનું સમજુ કે મારી કાયા ભારવારી છે, કાયા ભારવારી છે, મન ભારવાળું નથી. મન કેટલા ભારવાળું છે? મન વજન क्या मन का वेट, वाणी वेट, वेट करो, वाणी वेट करो, मन वेट करो, काया को वेट करो. पुष्पा, काया वेट करो. भार लगता है? वेट नहीं लगता? अरे जयंती भाई, ये क्या है? ये जोगीड़ा ભોગવું કે ત્યાગો? જવાબ આપો ને. મોટા ભાઈ નોની કોને જવાબ આપે? આપ આપો જવાબ. જોઈએ શું કહ્યું? આ લાપુએ કહે છે કે મને ભોગવો, શરીર કહે છે, મન કહે છે મને ભોગવો. સાચી વાત છે, મને એવું કહેતું જ નથી. આપણે એને પકડી બેઠા છીએ. વાણી આપણે પકડી બેઠા. આ વાગ્યા હું છે? વાગે છે વાણી તો હું નથી. તું નથી બોલતી? વાણી કોણ બોલે? નથી બોલતી? કોણ બોલતા? સમજા? સમજો. ગુજરાતીમાં બોલીશ, સમજવું પડશે. હા કે ત્યાં રાજસ્થાનમાં લઈ જા, ગુજરાતી સમજાવો બધાને. અહીંયા રહેવા આવી છે તો ગુજરાતી નહીં સમજાવવું પડે? તમે કઈ સમજાવો ને ગુજરાતી ભાષા. દાદાએ શું કહ્યું છે કે અમારું વિજ્ઞાન સમજવું હોય, સાયન્સ સમજવું હશે અને ગુજરાતી ભાષા જાણવી પડશે. ગુજરાતી ભાષા નહીં જાણે ત્યાં સુધી આ મન વચન કાયાનું સાયન્સ કોઈ નહીં સમજી શકે. અને એટલા માટે ભોગવટો છે કે એને ત્યાગવાનું છે એ પણ સમજણ નથી પડવાની. અને ત્યાં સુધી ભોગવાય કરશે અને ભોગવવાનો ભાર લાગશે એટલે ત્યાગવાનું એ ભાર હલકોય કરતો જશે, પણ કશું હલકું થવાનું નથી. જેમ ત્યાગવા જશે એમ વધતું જશે, એને ખબર નહીં પડે. ભાર વધશે, આથી થશે કીડીમાંથી વજન એટલું વધ્યું, પણ કીડીના વજનમાં હાથીમાં આટલો ફરક ખબર નહીં પડે. લ્યો બાવરિયો સાદો ને ગાંડો આટલો ફેર પડ્યો પણ એને ખબર નહીં પડતી, તો માણસને કેમ નહીં ખબર પડે ભાઈ? ઓય जयमेशानंदजी बताओ नहीं, बावड़िया कितना अच्छा समझदार है. बावल बबुलटी जयंती भाई, गांडा बावल देखा नहीं? देखा नवनीत भाई? देखा? तू जानती है बबुल मेड़ कैसा है? कैसे मालूम पड़े?
क्या से नहीं, वो मेड़ नहीं है, वो मेड़ अट्ठा खट्टा हो गया खा खा के, बहुत बड़ा हो गया, ऐसा ऐसा उनका। और जो वाइज है ना सीधा हो गया, ऐसा हो गया वाइज। बहुत जाड़ा होता है, मैं नहीं देखा, पूछो है, हाँ बोलता है, आपने नहीं देखा, जाओ गांव में, અહીંયા હિંમતનગરમાં બહુ દેખા છે, જાઓ। हाँ, ये कितने अच्छे, आदमी को मालूम नहीं, ऐसा क्यों? ये वाइज है वो लोग, बबुल ट्री वाइज है क्यों आदमी? जयंती भाई, फानस डाया है और मानस बोलो ने। अरे योगेश आनंद जी बताओ ने पहला, फानस या मानस? हम फानस है या मानस? हाँ? मानस, मानुष। अरे बाप रे, मोसराज जी ये क्या है, गड़बड़ क्या है सब, ये शरीर की गड़बड़ क्या? भाई તમે સમજાવો ને જગદીશભાઈ, સંગપતિ મોટેથી બોલો ને, રાખવાને બોલવાનું તારે, અહીંયા બોલાયા છે બધાને તો શાના માટે સંગપતિ થયા? માનસ જવાબદારી આટલા બધી લીધી, કેટલા 5 જિલ્લાની, બોલો જલ્દી, खरी दादाजी खड़े हो जाओ। वो नटू भाई पूछता है, बोलो। नटू भाई पूछता है मैं फानस हूँ या मानस? बोलो। तू पूछता है, तू पूछता है ना? सब मानस ही है दादाजी, है मानस ही है ना, फानस थोड़े है। मानस ही है, मानस ही है ना। तो फानस कौन है के? फानस मानस में ना रहे फानस। फानस लाइट नहीं देता, लाइट तो था ना, तो मानस कहाँ लाइट देता? मानस तो लाइट, ये आप जो काम में कौन आता है? फानस भी आता है, लेकिन मानस तो अरे बहुत ले, कम आता है। जल्दी भाई, मानस आता है काम में, बोलता है फानस तो फानस की जगह काम आता है, ये मानस क्या फानस की बोलता जगह। है? काम में जो आवे हो अच्छा, तो कौन? कंदिल પણ ફાનસ काम में ને आता है। દાદાજી ફાનસ ને કામમાં લેવા વાળો તો માણસ જોઈએ ને, એ તો માણસ જ છે, એટલે ફાનસ ને કામમાં લેવા વાળો તો એ જ છે। પણ માણસ ફાણસ ને કામમાં લે હાજી। તો માણસ ને કામમાં ના લે? ચોક્કસ લઈ શકે। લે છે ખરો? હવે બધા बताओ, समझाओ ने। नटू भाई पूछता है, समझाओ। કામમાં જ લે છે ને, આતે હા, લે છે જ ને, એકબીજાને કામમાં લે છે। એટલે સુલટા કામમાં લે છે કે ઉલટા? અત્યારે તો ઉલટા વધારે ચાલે છે। એને ફાનસ કહેવાય કે માનસ? ફાનસ, હે, એ તો ફાનસ જ કહેવાય ને, અરે દુરુપયોગ થયો ને। तो फानस दुरुपयोग बता करता है कभी? नहीं, फानस नहीं कभी। तो वाइस कौन? वाइस फानस है ऐसे तो मानस फानस ही है। प्रूव हो गया, थियोरम। डिपेंड्स। दादा भगवान का थियोरम हो गया, जाओ। थियरम और हो गया। मानस प्रूव हो गया, चलो बैठ जाओ। थियरी क्यों प्रूव करनी है? ये तो अक्रम विज्ञान है, क्रम नहीं है। क्या? चक्रम को अक्रम बना देता है, सुलटा बना देता है ना। जो चक्रम हो गया उसको सुलटा करेक्ट कर देता है, अक्रम हो गया। वो गाड़ी शू कहते डाई थी जान, आटलू मळ्યું તો डाई થઈ ગઈ। કોણ છે? નથી બોલાતું? બરોબર, અવાજ જાય છે।
सबको आवाज सुनाई देता है वहां तक? नहीं भाई, आवाज नहीं जाता कॉर्नर में। ये बाजू जाता है बहन को? हाँ, हाथ ऊंचा करो। नहीं जाता है तो नहीं। ओ तो आ धरोशो तो जाए नाम केम થાય છે? ये उससे माइक से जाता है। जोगीड़ा आते केवू पर आयु के आगू। तो आवा પરાયણ આગવામાં આ દાદા ભગવાને સમજાયું કે નથી તો પરાયું કે નથી તો આગવું. આ તો પડોશી ભાવે આવેલું પણ સમજણ ના પડી તેની ભાંજગળ પડી. સમજણ ના પડી તેની આંટી પડી, એ આંટીની ભાંજગળ. આંટી ઉલટી हो गई तो भांजगड़ हो गई. હવે દાદા ભગવાને સમજણ આપી એટલે દુઃખ ગયું, એટલે સુખ ચખાયું. સુખ ચાખતાની સાથે જ દુઃખ શું છે, દુઃખે ત્યાંથી વિદાય લીધી. મારો અસલ પ્રકાશ ખુલ્લો થયો એટલે ફાનસે પ્રકાશે કહ્યું કે હવે મારી જરૂર નથી, તમે ડાયા સાચા થઈ ગયા માનસ. આવે તમે તો તમારો જ પ્રકાશ છો ને તમે બધાને પ્રકાશી શકો છો. ફાનસની શું જરૂરી તમારે? તમે જ બીજાને પ્રકાશી શકશો. જાઓ લો. ફાનસે હવે બોધ આપવા માંડ્યું. નહીં તો ફાનસ માણસને બોધ આપતું હતું આજ સુધી. જયંતિભાઈ આવું થતું હતું? જયંતિભાઈ પણ શાસ્ત્ર આપણને અજવાળું આપે છે ને. નવનીતભાઈ સાહેબ કે છે, ઓ નવનીતભાઈ, એ પ્રકાશ છે નથી નહીં એવું નહીં, પણ એક એવો પ્રકાશ છે કે ઇનડાયરેક્ટ પર પ્રકાશ છે. કેવો? પરોક્ષ પ્રકાશ છે. પરોક્ષ પ્રકાશ એટલે સીધું અજવાળું નહીં. ચોપડીમાં પૂરાઈ ગયેલું અને પૂરાઈ ગયેલું છપાઈ જાય પછી મગજમાં પૂરાઈ ગયેલું એ મોઢાથી નીકળ્યું અને પછી શબ્દથી આવ્યું ને શબ્દ ચોપડીમાં છપાયા એટલે વંચાણું અને એનાથી સમજાણું એ પ્રકાશ. સમજાણું શાનાથી? તો કે ફાનસના પ્રકાશથી. કયું ફાનસ? તો કે બુદ્ધિ ફાનસ. કયું બુદ્ધિ ફાનસ? તો કે બોડીના બુદ્ધિનું ફાનસ. એ બુદ્ધિ એ ફાનસ છે. બુદ્ધિ ચલાવે ત્યાં સુધી માણસ ફાનસથી ચાલતો છે અને પોતાના પ્રકાશથી ચાલતો માનસ માનસ છે. वंशराज जी आप समझे? अगर न समझे हुए तो मुझे समझाइए. बोले नहीं, गलती अगर हुई वो तो समझ गए. ये हमारी रीत है उल्टी सुलटी होने की. कुछ गलती रह गई हो तो आज सीखना तो यही रास्ता है. नहीं तो सिखाया नहीं जाता, सीखा नहीं जाता. લોકો શીખવા જાય છે. શીખવાડવા જતાં એમ સમજતા નથી કે ડગલે ને પગલે ઠેસ ખાતા શીખાય છે. પથરો ઠેસ નથી મારતો પરંતુ ઉત્તમ શિક્ષા આપે છે. શિક્ષા એ પનિશમેન્ટ નથી પરંતુ લેસન છે, પાઠ છે. પાઠશાલાનો જીવનની પાઠશાલાનો પાઠ છે. એ પથ્થર છે, પાઉં ટકરાતા હૈ અને શિક્ષા થાય છે. પથ્થર ટકરાયો તો પથ્થર નથી ટકરાયો, આપણે પથ્થરને ટકરાયા. એટલે પથ્થરે ભોગવ્યો નથી तो भोगियो कौन है योगेश आनंद जी? नहीं, आवाज है आपके पास? આપણે जोर से. આપણે नहीं, वहां किसी को नहीं सुनाई दिया.
આપણે આપણે ओ खुले कोने में सिनाई देने पाड़ी આપણે जोर से આપણે पत्थर है नहीं जोर से बोलो नहीं આપણે ભોગવ્યું तो पत्थर है क्यों नहीं बोलो बोलो ना समझ है पत्थर और हम समझ वाले हैं बोलो बोलो भाई पत्थर ज्यादा समझ वाला इसीलिए वो नहीं भुगता और मानस तो उससे ज्यादा समझ वाला होना अभी समझ गए बहन लोग समझी ए बहन लोग नहीं बोलती नहीं आवाज करो तो आप भाई लोग से ज्यादा समझ वाली हो गई आप आवाज निकाला तो बोलो अभी हम किसी से टकराएंगे नहीं बोलो नहीं किसी को टकराने देंगे यही हमारा धर्म बनेगा ये मेरा दादा भगवान का धर्म न भोगवटा कैसा पराया कैसा हमेरा तो पत्थर कहां हम कहां पत्थर पत्थर की जगह हम हमेरी जगह खत्म हो गई बात कि भाइयों से झगड़ा क्यों पीछे तो भाइयों क्यों हमसे झगड़ते हैं नहीं भाइयों तो देव लोग हैं वो थोड़े पत्थर है अरे जो बहन लोग हो चढ़ नहीं जा ऊंचा ना चढ़ी जशो तुम लोग ઘેર જઈને બસ નાટક ના કરશો કે નાટક કરશો નહીં 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 આ ભારતની નારીઓ છે બધી હે ને વંશરાજજી આટલું જ સમજવાનું છે તો આપણા ઘરો કેટલા સુખી થઈ જાય સાહેબ આપતા પુત્રો જ શીખવાડે ને અમારા જયમેશજીએ સ્વસંજીવની પ્રકાશક મેં કેવું શીખવાડ્યું છે જો અમારા સાતાજી બેન હમણાં મૃદુલાજી બેન મને આપશે જ સુંદર આ પદ પૂરું ગયા પછી અહીંયા આવીને બે આવતા રહો હવે તમારો આગળ ચલાવો સાહેબ તમારી પર બોલવાનું છે કે ડબલ આપું જોયે છે વધારે નજીક રાખજો ચલાવો જોરથી આ પથ્થરનું રામાયણ પૂરું થયું આપણે પથ્થર કાંડ પૂરો હવે આગળનો કાંડ શ્રાવણના શ્યામલ નભમાં શ્રાવણના શ્યામલ નભમાં પોતાની પાવક જ્યોતિ પોતાની ઠંડક શ્રાવણના શ્યામલ નભમાં શ્રાવણના શ્યામલ નભમાં પોતાની પાવક જ્યોતિ બહુ સરસ લાઈનો આ લાઈન એટલી ઘૂમી ઘૂમીને વિજય ઘૂમી શુદ્ધ ઉપયોગ ખાતી પછડાટ પોતે હાથી પછડાટ પોતે ઘૂમી ઘૂમીને વિજય ઘૂમી ઘૂમીને વિજલ ખાતી પછડાટ પોતે હાથી પછડાટ પોતે લપસીને લતડે લાખો વાર રે જોગીડા લપસીને લતડે લાખો વાર લપસીને લતડે લાખો વાર રે જોગીડા લપસીને લાખો લાખો વાર રે જોગીડા તે કેવું રે રૂજાવું કેવું વાગવું આતે કેવું રે રૂજાવું કેવું આતે કેવું રે રૂજાવું કેવું વાગવું આતે કેવું રે રૂજાવું
અદ્ભુત છે, અદ્ભુત. આ લાઈનો એટલી અદ્ભુત છે. નવનીતભાઈ બોલીશું, વાત કરીશું. નવનીતભાઈ, આ શ્રાવણ મહિનો શું છે? આ શ્રાવણ મહિનો સંભળાય છે? બધાને સંભળાય? બેસી ગયો શ્રાવણ મહિનો? આ શ્યામલ નભ જોયું તમે? હિંમતનગરનું. અને એમાં આપણી દાદાની પાવક જ્યોત જોઈ, આપણી અંદર શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વકની પોતાની પાવક જ્યોત, એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું. મારું જ્ઞાયક સ્વભાવનું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પડે, જ્ઞાતા દ્રષ્ટાના પ્રકાશમય સ્વપ્રકાશમય પરપ્રકાશને કરનારું સ્વપર પ્રકાશથી મારું શુદ્ધ ઉપયોગપણું. કેવી રીતે? આ શ્યામલ નભમાં મન વાણીને કાયાના મન શ્યામલ નભ શ્રાવણ શુદ્ધ ઉપયોગ કેવો? તો કે વ્યવહાર કેવો? અને વ્યવહાર શુદ્ધ ઉપયોગ કેવો? શાને માટે? જો મારો સ્વભાવ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે, પોતાનો છે, તો એ કોના માટે? પરાયા માટે ના, મારા સવારથ માટે. બોલો સવારથ, બોલો સવારથ. હા, સિંગલ રથ નહીં, 4 ઘોડા જોડેલો કૃષ્ણ ભગવાનનો. કૃષ્ણ ભગવાન કે એવો, અને નિરોતે એને મારા પ્રકાશથી હું જોતો રહ્યા કરું. આજ કૃષ્ણ ભગવાન કેટલા ડાયા છે કે મારો રથ હાંકે છે જાતે. વાહ, હું કેવો છું, છતાં ગુમાન નથી મને. હું એમનો સેવક. મારી ધજા પવન પુતની. કઈ કઈ ધજા? ધ્વજા કે છે, ધજા કે છે. એ પવન પુતની ધજા શું સૂચવે છે? મારો શુદ્ધ ઉપયોગ. કયો? તો કે વ્યવહાર વાપરનો. વ્યવહાર વાપર એટલે શું? કે શુદ્ધ ઉપયોગ વ્યવહારથી, વ્યવહારને વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જ જુએ છે. કઈ દ્રષ્ટિથી? તો કે શુદ્ધ દ્રષ્ટિથી. કઈ? શુદ્ધ દ્રષ્ટિથી. કેવા ભાવથી? સ્વભાવ ભાવથી. એટલે શું? તો કે સ્વાર્થથી. એટલે શું? તો કે સવારથ પડે. એટલે વ્યવહાર શુદ્ધિને કારણે, અર્થાત નિજ શુદ્ધિને કારણે. વ્યવહાર શુદ્ધિ થાય નહીં. અને હું શુદ્ધ કેમ નો મારી જાતનો દેખાઈશ? પોતાને જોતો, હું પોતાને જોતો થયેલો, સ્વયં જોતો શુદ્ધપણે કેવળ સ્વરૂપ જોતો ના થવું, તો હું જાણીશ કેવી રીતે? જોનારો તો જોનારો જાણું નહીં, અને જાણી લઉં તારે પાક્યો જોયેલો થયો કહેવાવું ને. તો જેટલો પાકો જોયેલો થયો એટલી મારી વ્યવહાર શુદ્ધિ થઈ, એટલો મારો શુદ્ધ ઉપયોગ સ્થિર થયો. અને સવારથ વિજય કેવો? જય સચ્ચિદાનંદ. એ ધર્મની ધ્વજા પવનપુત ધજા છે ને સાહેબ? છે કોનથી મોથી લટકે છે. દરેક મહાત્માને આગળ ચાલે નવનીતભાઈ. કારણ કે કોઈને પણ એમ નથી રહેવું પડતું કે હું વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી છું. મૃદુલા,
રહેવું પડે, સ્વપ્નમાં રહેવું પડે ને, પણ કે હું ઊંઘી જાઉં છું તો અમારે મૃદુલા ઊંઘી જવું છે એવું કહેવું પડશે ને મારે, નહીં તો ભૂલી જઈશ હું, તો ઊંઘમાં ભૂલી જઈશ કે હું મૃદુલા છું તો શું કરીશ? તો શું કરું તું? સાતા સાહેબનું શું થાય? વિધવા થઈ જાય કે વિધુર થઈ જાય? શું કહીએ તારે? આ તો આપણે આપણી મસ્કરીઓ કરીએ છીએ. નથી આપણે શુદ્ધાત્મા સ્ત્રી કે નથી પુરુષ, ઓય આઈટી વાલી, એ આઈટી शुद्धात्मा, शुद्ध कैसी आत्मा? बोल ऐसी जोर से बोल. अरे मैंने तो सुना ही नहीं. अरे वो कोने में सुनाई दे, अरे वो कोने में, दोनों कोने में जोर से खड़ा होके, जोर से. अरे और ऐसा रख नीचे जोर से, मुंह में रख, तेरा यहां से नाभि से यहां से निकले, जोर से बोल. अरे ऐसा नहीं, रो उधर जो बोल, एक प्रयत्न कर. नहीं यार, मेरा आवाज कैसा निकलता है, मैं बोलने लगता हूं तेरे को. बोल शुद्ध, बोल शुद्ध आत्मा. हाँ अभी सुनाई पड़ा, जाओ बैठ जा. हौसली बोल. नहीं कोड़े, तेरा आवाज तो अच्छा निकलता है, बोलने वो तेरा खुश हो जाएगा. बोल. नहीं तू हेल्प कर उनको, तू बोलेगी तो पीछे वो बोलेगा. जोर से बोल, दोनों बाजू बहनों भाइयों सुने, जोर से, जोर से. नजीक ले, नजीक ले. देख मैं ऐसा रखता हूं, मैं ऐसा लिख. हाँ ऐसा. अच्छा चल जा, ये चलता नहीं है. शुद्ध आत्मा मीन्स ए प्योरेस्ट, प्योर, कोई इम्प्योरिटी नहीं. ऐसा आत्मा ऐसी है. एक वो આત્મા સ્ત્રી પણ નથી, પુરુષ પણ નથી. શરીર સ્ત્રી છે ને પુરુષ છે, આત્મા નથી. હવે સમજાયું? એટલે શુદ્ધ ઉપયોગ એ કેવો? મારા આત્મા શુદ્ધ સ્વરૂપનો, હું શુદ્ધ આત્મા છું, બોડીમાં નથી. આ કયું પેલું લાઈન? શ્રાવણના શ્યામલ નભમાં પોતાની પાવક જ્યોતે ડિવાઇન વિઝનથી. કઈ ડિવાઇન વિઝન? રિલેટિવ, બાય રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ. હું રિલેટિવ સ્વરૂપે, બાડી સ્વરૂપે, રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટથી. બાય રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ, રિયલ સ્વરૂપે, રિયલ પ્યોર સોલ સ્વરૂપે, રિયલ શુદ્ધાત્માથી, મારા શુદ્ધાત્માના સ્વભાવથી. સ્વભાવ, ભાવ મીન્સ ટુ એક્ઝિસ્ટ, टू बी फॉर एवर. समझी हंसली? हाँ. और स्व मीन्स हम खुद, और कुछ नहीं. मैं स्व એટલે શું કે और कोई नहीं, ऐसा नहीं. केवल मैं शुद्ध. શું કહ્યું? केवल. बोलो स्व का अर्थ बोलो, फिर से बोलो, 5 दफे बोल जाओ. स्व એટલે હું કેવલ સ્વરૂપ. બોલો સ્વ એટલે હું કેવળ જ્ઞાન પ્રકાશ સ્વરૂપ. એવો શુદ્ધાત્મા, એ જ સ્વ. અને મારા સ્વના સ્વયં શુદ્ધ જ્ઞાન પ્રકાશના અને દર્શન પ્રકાશના જે બંને
કેવલ સ્વભાવના છે, સ્વભાવના છે એવા પ્રકાશથી હું શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે છું. અર્થાત એટલે કે એ શુદ્ધાત્મા સ્વભાવથી મારા શુદ્ધ આત્માના સ્વભાવના શુદ્ધ પ્રકાશથી, પ્રકાશના ઉપયોગથી, એટલે કે શુદ્ધ ઉપયોગથી આ મન જે રિલેટિવ થી છે, રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી છે, એને રિલેટિવ તરીકે સારી રીતે રિલેટિવ જ જોડીને રિલેટિવ જોઉં છું. વાણી જે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ થી રિલેટિવ વાણી છે, ઇન્ટરનલ છે તેમજ એક્સટર્નલ બોલાતી છે. એ બંને વાણી એ બંને પણ પર રિલેટિવ વ્યવહારથી છે અને તે રૂપે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી તેને મારા સ્વભાવથી એને પર સ્વરૂપે જ જોઉં છું. અને આ કાયાને જે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટથી આ હંસલીના નામથી છે, એ હંસલીના નામવાળી બાડીવાળી એ બાડીની કાયાને, એ હંસલીની કાયાને જે રિલેટિવ કાયા છે, એ હંસલીની રિલેટિવ કાયાને, એ રિલેટિવ કાયાને જ જોઉં છું શુદ્ધ આત્માથી. એની જોડે ઝઘડો નથી મને, નો કોરલ. તો મારા પતિદેવ જોડે શું કામ ઝઘડું? सेटल हो गया, अभी झगड़ेगी तू? बोलना नहीं मुंह से, ये मुंह से बोलने के लिए नहीं, हमने बुलाया मुंह से बोलने के लिए नहीं बुलाया, ये आपको अंदर अंडरस्टैंड करने के लिए बुलाया. शाने माटे बोलायो? अंदर थी समझवा माटे. बोलो કે કઢી કેમની બને છે? જો બોલીને બનાવવા જઈશ તો બગડી જશે, લોકોનું રસોઈ બગડી જશે. બોલીને રસોઈ ના બનાવાય. पुष्पाबेन ने पूछ, ठीक है, अंदर से समझ के बनाती ना, तो सीधी बात है. बहुसरा जी क्या धंधा कैसा करते हैं? कोई अपनी सीक्रेट बोलता है? ये मिनी बोलने, क्या सीक्रेट है तेरी? तो घबराती क्यों फिरती है? ए लुशी, उसको बोलने. चलो कोई, एक घबराएली बिल्ली है, इसी घबराती यहाँ तहाँ घूमती रहती है. क्या चीज है? आप लोग समझाते नहीं. आप लोग क्या करते हैं? आप तो बुजुर्ग लोग, आप तो महीना क्या, आपके खुद के या सबके? हमें जवाब दो. दोनों आते हैं सर दादाजी, खुद के भी और सबके भी. जो खुद का हुआ वो सबका हुआ, नहीं तो किसी का नहीं हुआ. वो तो आप समझे, हमें कैसा समझना है आपको? हमारी पहचान, आपकी पहचान हमें नहीं होती. वो तो काम लगे तो. सही पहचान दो.
अच्छा कोई बात नहीं, चलो। हम दादा के आपता पुत्र है, यह मेरी सही पहचान है। क्यों कि हमें ये मन, वाणी और काया पर हमेरा मालिकीपन न रहा, ये महात्मा का मालिकपन हो गया, क्योंकि हमारे बॉस है न, सब बॉस है और उनके मानते हैं ना हमें, तो उनके हो गए। तो आप तो पुत्र हुए ना भाई, आप तो पुत्र हुए ना। ये हमने हमारा लेबल तो नहीं लगाया, आपने कहाँ लगाया तो बताओ ने, बोलते क्यों नहीं? बोलना नहीं, कुछ रखा ही नहीं आपने। हमें तो लिखेला दिखाई पड़ता है। अब लिखते हो ऊपर, योगेश आनंद जी लेबल लगा दो। इस श्रावण का श्यामल नभ में पोतानी पावक जोते घूमी घूमी न विजल। ये मन, वाणी और काया का रिलेटिव व्यू पॉइंट थी એ જે આપણા ડિસ્ચાર્જ મનના ભાવો ભાવકના વાણીના આખા અવાજના પડઘાઓ પાંચ ઇન્દ્રિયોના ઘોડાઓના ખણખણાટો ઝંઝણાટો બધા જ ચાર રથવાલા એ બધા જ બહુ જ ઘૂમે ઘૂમે વિજલ જેવા વીજળી કેવી ઝબકાય હૂમ 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 વીજળી જોઈ છે તમે બધાએ હિંમતનગરમાં હોય છે થોડી કે વધારે હા મોડાસામાં सब जगह हाँ बहु बीवड़ावनारी के बहु सारी गमे एवी एमा मोती परोवाय छे सोय परोवाय एमा घूमी घूमी ने पाछो लपसे छे ने लथड़े छे लाखों वार एने गणी लीधुं जो लाखों वार એટલે કે એ જાણે છે કે રિલેટિવ છે મન વાણી ને કાયાથી અને રિયલ હું શુદ્ધાત્મા છું એવરી હેપનિંગ ઓફ માઇન્ડ થોટ પ્રોસેસીસ સ્પીચ ફંક્શન્સ અને બોડી હેપનિંગ્સ ઓલ થ્રુ 5 સેન્સીસ સમજી hundreds of thousands of times સ્લીપમાં અને વિધાઉટ સ્લીપ બધે જ એક જાય લપસાય અને ગ્લાઇડ પણ થાય મેરી ગો રાઉન્ડ થાય વોટર પાર્ક જેવું નહીં હા મેજિક માઉન્ટેન જેવું સમજી યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ રે જોગીડા તો આમાં એ ઘાવ પડે ઓ ઘાવને હું શું કરું જે ઘાવને રિપેર કરું क्या वाग्यू के એવું સમજુ તો નથી વાગ્યું કઈ એને રિપેર કરવાનું છે આમ દેખાતું નથી આ છે શું તો આ તો આગળની બધી ભ્રાંતિ નીકળી રહી છે ના આ નિકાલ છે સમભાવે શું છે સમભાવે સમભાવે એટલે નથી વાગ્યું કે નથી રૂઝાતો એનો ઉપચાર થાય તો રૂઝાય ને મારા શુદ્ધ ઉપયોગમાં ઉપચાર કરવા નથી બેઠો શુદ્ધ ઉપયોગથી નિકાલ કરવા બેઠો છું એનો કેવી રીતે કે આ ગાવ આગળ પડેલા એ ચચરે છે મજા આવે છે જોવાની શું કહ્યું કે હંસલીને કેવું સારું મીઠું મીઠું લાગે છે હંસલીને કેવું આ કડવું ઝેર જેવું લાગે છે પણ તે હંસલીને લાગે છે રાઈટ મને નહીં રાઈટ ખ્યાલ રાખજે તારો પપ્પાના કહી દઈશ કાંતિભાઈ આ લેસન કેટલો અઘરો છે કાંતિભાઈ સાહેબ બોલો ને મોટેથી બોલો ને તમે એકલા ગુણગુણાટ કરો તો આવું મોટા માણસ થઈને સંગપતિ છો સંગપતિ કેવા હોય ખખડાઈ નાખે બધાને
અરે ભાઈ ખખડાવો બધાને. આ તમારું માઇક કેવું રાખો છો અલા સંગપતિ? એક સંગપતિ બીજા ને દાદા સમજાય તો બહુ સરળ છે, નહીં તો બહુ અઘરો છે. હા સમજાય તો સરળ છે દાદા. પણ તો કેમ મૂકો છો વચમાં? એટલે પ્રેક્ટિસ છે હા, કે પ્રેક્ટિસ વગર મુકાઈ જાય છે? નહીં પ્રેક્ટિસ છે દાદા. એવો સમજાય તો અતિ સરળ સહજ છે. નહીં એટલે તો આદત છે મજબૂર, આદત છે મજબૂર એમ સમજાય. એ તો મજબૂરી. જી દાદા. ये निकल जाओ, बस ये दादा रिलेटिव है, बस तो आप कृपा करो कि निकली जाए दादा. ये हम नहीं है, हम जय शुद्धात्मा. જી દાદા શુદ્ધાત્મા. हमें तो बेव જોવાનું છે. જી દાદા. નહીં નહીં બોલું કો નહીં બોલો હવે. સંગપતિ છો, આપતા પુત્ર છે તો કઈ હું સંગપતિ નથી? આપે બનાવ્યો સંગપતિ. મુંબઈ વાળા કોણ છે? નિમેશ ભાઈ સંભાળજે બાજુ. નિમેશ જો એમને સંભાળજે. હા વડીલ છે, મોડિટર સાહેબ કહેજો. નહીં નહીં નિમેશાનંદજીને તમારે કહેવાનું. તમારે તો બધા અમને તમારા જ હાથમાં છે બધા. તમારે ડિરેક્ટ કોઈને ના કહેવાય, તમારે આ લોકોને કહેવાનું. એ તમે જાણો, અમે તો એમને જાણીએ. જેનો વ્યવહાર તે જાણે ભાઈ. જગદીશભાઈ સાહેબ શું કહો છો? હે બધું જોડવા જઈએ તો આપણું રહી જાય જોડવાનું. શું કહો છો? આપણું આવું છે. આમાં જયમેશજી કેવા છે? શાંતિથી પોતાનું ધ્યાન બે રહે. પાક્કા મૃદુલાજી બરોબર ને? એટલે જોગીડાએ કહ્યું કે કેવું શું તે કેવું. બોલો બોલો. કેવું શું ને કેવું જાગવું તે, કેવું શું ને કેવું જાગવું. સપનામાં જાગ્યો તેનો લાગ્યો ઉજાગરો ને, સપનામાં જાગ્યો તેનો લાગ્યો ઉજાગરો ને, સપનામાં જાગ્યો તેનો લાગ્યો ઉજાગરો ને, સપનામાં જાગ્યો તેનો લાગ્યો ઉજાગરો ને. આંખોમાં ભીનો ભીનો બારે જોગીડા, આંખોમાં ભીનો ભીનો બારે જોગીડા તે, કેવું શું ને તે કે પંખી પોતામાં ઉડી, પોતામાં ડૂબી રહેતું, આખું આકાશ ને ચોગમલા પેટી લેતું, પંખી પોતામાં ઉડી, પોતામાં ડૂબી રહેતું, આખું આકાશ ને ચોગમલા પેટી લેતું, ઊંચું ને ઊંડું હાર હાર રે જોગીડા, નોખું નોખું
ખૂનો ખૂને એકાકાર રે જોગીરા આતે કેવું તરવું ને કેવું તાગવું આતે કેવું તરવું ને આતે કેવું તરવું ને કેવું તાગવું આતે કેવું તાગવું સપનામાં જાગ્યો તેનો લાગ્યો ઉજાગરો ને આંખોમાં ભીનો ભીનો બાર રે જોગીડા કીડા આતે કેવું સુને કેવું જાગવું આતે કેવું આતે કેવું પરાયું કેવું આગવું આતે કેવું પરાયું આતે કેવું ભોગવું કેવું ત્યાગવું આતે કેવું ભોગવું આતે કેવું રે રૂજાવું કેવું વાગવું આતે કેવું રે રૂજાવું આતે કેવું તરવું ને કેવું તાગવું આતે દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો 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 દાદા ભગવાનના
અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો દાદા ભગવાન ઓહો દાદા ભગવાન 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 ઓય રામા ઓય મોન ઓય માવી ઓય દાદા ઓય રામા ઓય મોન ઓય માવી ઓય દાદા દાદા ભગવાન ઓહો દાદા ભગવાન 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 દાદા ભગવાન હવે અમે તમને જવા નહીં દઈએ 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 ને મારું સર્વે તમને સમર્પણ કરીએ હું મારું સર્વે તમને સમર્પણ કરીએ ને મારું સર્વે તમને સમર્પણ કરીએ હું મારું સર્વે તમને સમર્પણ કરીએ દેવની સાથે વર્તે મોક્ષ અંકાશે ને અવનીમાં દેવની સાથે વર્તે મોક્ષ અંકાશે ને અવનીમાં દાદા ભગવાન ઓહો દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન ઓહો દાદા ભગવાન બોલો રે જય દાદા ભગવાન જય બોલો રે જય દાદા ભગવાન 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 જય બોલો રે જય દાદા ભગવાન જય બોલો રે જય દાદા ભગવાન અચલ વિરાજે સચિદાન અચલ વિરાજે સચિદાન દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન જય દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન
દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન બોલો દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન બોલો દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન બોલો દાદા ભગવાન સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન બોલો દાદા ભગવાન ઓ દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન બોલો દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન દાદા ભગવાન સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જગદીશભાઈ આ એક સ્વસંજીવની પુસ્તક હિન્દી દાદા ભગવાનની જે દિવ્ય આપતવાણી છે હાજી એ જયમેશ શાહજી આપતપુત્રથી સંકલિત કમ્પાઇલેશન થઈ છે અને મૃદુલાબેન સાતાજી વગેરે એવા 3 બહેનોથી સહકાર્યથી બહુ એમને સહકાર્ય આપ્યું છે આ હિન્દી અનુવાદમાં બહુ સુંદર ગુજરાતીમાંથી બહુ સુંદર 1500 સૂત્રો છે તે થયા છે નવનીતભાઈ સાહેબ આ લગભગ હમણાં મારો યોગ બન્યો હતા પહેલી વખત હું એક અતિથિથી જોઈ ગયો મેં શાહ સાહેબને સૂચન કર્યું છે કે આખું પુસ્તક મારે જોયું પહેલી જ વખતે સર્વપ્રથમ જોધપુરમાં આ પબ્લિકેશન થયું હતું બરાબર ત્યારે બધા જ આપતા પુત્રો હાજર થઈ ગયા હતા અને વડીલો હાજર થઈ ગયા હતા અને એક સુંદર છબી ગ્રુપ ફોટો થઈ હતી બહુ સુંદર એમાં આખરમાં આપી છે બહુ સુંદર એમાં શાહ સાહેબ સકલ સંગપતિ નિમયા તે વખતનો એમનો ફોટો હતો આપતપુત્રોની હાજરીનો સ્ટેજ ઉપરનો તે આમાં અપાયો છે જોધપુરનો નથી એ પરંતુ એ ફોટો પણ બહુ સુંદર અપાયો છે અને એમાં બધા જ આપતપુત્રો હાજર છે સારો સંયમતામાં મુકાયો બહુ સારો છે ફોટો ઉપરાંત આમાં જે દાદા ભગવાનના દિવ્ય આપતસૂત્રો એટલે દિવ્ય વાણી જે છે આપતવાણી એ હિન્દીમાં ટ્રાન્સલેશન અનુવાદ પદ્ધતિસરની થઈ છે બહુ સારી થઈ છે ઘણી સારી મેં જોઈ છે ઘણી સુંદર છે 5 સેક્શનમાં જીવનના લાઈફના 5 સેક્શનમાં વિભાજિત થયેલી એવા સૂત્રો 300ના 5 વિભાગોમાં 1500 સૂત્રોમાં વહેંચાયેલી છે આ એમાં મારે 5 સૂત્રો અત્યારે વાંચું છું આપણને બધાને બહુ સુંદર કામ લાગે એવા છે હિન્દીમાં છે જો તમે બધા પરવાનગી આપો તો વાંચું ચોક્કસ દાદાજી જગદીશભાઈ સાહેબ હાજી હાજી દાદાજી કાંતિભાઈ જરૂર हिंदी हाँ चलो ओके ओके हमें एक एवं अभेद रहना है हमें एक एवं अभेद रहना है एकता से मजबूत कर रहना हो और एकता से मजबूत कर रहने को ही शक्ति की उपासना कहते हैं एकता से मजबूत
कर रहने को शक्ति की उपासना कहते हैं। एकता से पति पत्नी के रिश्ते के मिलजुल कर रिश्ते में मिलजुल कर रहने को ही शक्ति की उपासना करते हैं। ये मेरा जुड़ा हुआ है। हाँ? ऐसा करने से हमारे भीतर अनंत शक्तियां प्रकट होती है, अर्थात हमारे किले में, घर के किले में अद्भुत शक्तियां प्रकट होती है। अर्थात हमारा घर तो एक किला है ही, हौसली समझती है ना, किला फोर्ट। अतः कोई दूसरी शक्ति हमें तोड़ नहीं सकती। बाहर का कोई, सारा विश्व की कोई शक्ति हमें, हमारे अभेद्य किला को भेद नहीं सकती। हमारे पति पत्नी स्वरूप अभेद किले को भेद नहीं पाएगी। ये आज्ञा धर्म से, व्यवहार दृष्टि से और निश्चय दृष्टि से मेरा व्यवहार मन वाणी काया स्वरूप किले में अगर मैं सही निर्भय निशंक असंग स्वरूप से शुद्ध आत्मा दृष्टि से रहना चाहता हूं, अनंत सुखमय स्वभाव से, तो ये सूत्र बहुत काम में आएगा। आपको क्या लगता है आपका पुत्र साहब निमेशानंद जी? आप बताइए, पर मुझे समझ में नहीं आया। जी बरोबर है ये सूत्र, मुझे सुनाई नहीं पड़ा। ये सूत्र एकदम बरोबर है। किसके दम से? खुद के लिए, कैसे? खुद का सिंसियरिटी और खुद के लक्ष्य में स्थिर रहने के लिए, रिलेटिव सिंसियरिटी और रियल का लक्ष्य में स्थिर होने के लिए, रियल अपना स्वभाव, अव्याभाद स्वरूप, अव्याभाद, अव्याबाद, अनंत सुख, निर्लेप, और जो लेपायमान पूरा पर स्वभाव है, वहां कहां भी नहीं लेपे जाएंगे हम। हमेरी उनकी तरफ की आज्ञा धर्म की सिंसियरिटी के मतलब से, अन्यथा लेपे जाएंगे और लेपते ही हमारा व्याभास स्वरूप थोड़ा खंडित होगा। ये अरुणा बहन अब समझी? अगर शक्ति क्षीण होगी, किला भेदा जाएगा, उसका वीक पॉइंट वहां किसी का गोला तोप का लगेगा धड़ाक करता। किसी ने जान लिया कि यहां ये वीक है तो वहां मारेगा कि यहां साहब को पॉलिश करो, उनको अच्छा लगता है, चलो यहां से किले में घुस जाओ, खलास, तो किला खलास हो गया। नवरत्न ये बनता है, नवरत्न ये बनता है, यही बनता है। वसुराज जी पूछो ने, जगदीश पूछो क्या है? वैसे ही केला टूटता है ना हमारा अभेद। खड़ा होके बोलने, शर्म क्यों आती? नहीं नहीं, शर्म नहीं। किसका? हमारा अगर किला टूट गया, जगदीश का? हमारा और हमारे फैमिली का। कौन सा फैमिली तेरा? जो भी ये सूत्र में बताया। सूत्र क्या लिखता है? तेरा कौन सा फैमिली है? नहीं नहीं, हम तू बोलने, मुझे क्या बताता है? पति पत्नी का जो अभेद रहने तेरे का। कहां पत्नी है? बता न कहां है? तो ऐसा हाथ क्यों करता है? तो झगड़गी। मेरी प्यारी धर्मपत्नी वो मेरी नहीं है, जगदीश के। ले पराई हो गई। नहीं, पराई तो नहीं। सिंसियर मैं हूं। सिंसियर तो कितना? 50%? वो तो अभी वो ही बता सकते हैं ना। भाई तू बता कितना सिंसियर है तेरे को? 50% है कि 40%? हाँ?
बस डिस्टिंक्शन मार्क भी नहीं दिए, खलास हो गया। जगदीश नहीं, 50 में से 40 नहीं, 40 या 50 में से सिलेक्ट करने का डिसीजन 50 लिया। तो अच्छा है ना। मैं सोचता था कि 100% बोलेगी, लेकिन बोली नहीं। पक्की पक्की ब्राह्मण की पत्नी है, ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण ही पक्की है, कच्ची नहीं है। नहीं, आप कितने देते हैं परसेंटेज सिंसियरिटी? आपके तरफ सिंसियर है वो? 100% सिंसियर है दादाजी। वो तो 100% सी इज सिंसियर टू मी। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट। पत्नी तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से है ना दादाजी। क्या बोलता है? पर 100% से 100% से है। तेरे को है वो? हाँ, वो मेरे को है। आप उनको मार्क देते हैं? 100% देता हूँ। खातरी है? खातरी है। स्वप्ने में? स्वप्न में नहीं, जागरूक अवस्था में बोलता हूँ दादा। जयंती भाई, आप मानते हो? बोलते हो? मानते हैं? मानना पड़ता। संगपति पक्के तो आप यहाँ संभालेंगे। ये 5 आपकी कृपा से संभाल सकता हूँ दादाजी। नहीं, ये आप तो पुत्रों की। आप तो 5 पुत्र तो जिला है। संभालो। जरूर जरूर। भाई जयमेश जी, उनको संभालना आपकी जिम्मेदारी। देखो, ये सूत्र की आपकी जिम्मेदारी, आपका सूत्र है जयमेश जी, आपका नाम छपा है तो आप जिम्मेदार बन गए। मृदुला जी, आप भी संभालो, बहुत पत्थर आते हैं आपके ऊपर। अच्छा, आगे का चलो, आगे बोलता हूं। 100 लकड़ियां के इकट्ठे होने से गट्ठर की प्रत्येक लकड़ी की शक्ति 100 गुनी हो जाती है। और यदि यही 100 लकड़ी की लकड़ियां अलग अलग हो जाती है तो लकड़ी की शक्ति क्षीण हो जाती है और उसमें एक ही लकड़ी ही की शक्ति शेष रह जाती है। एकता से के लाभ व एकता के टूटने के कारण होने वाले नुकसान के बारे में हमारे देश, हमारे इलाके, हमारे जिले, हमारे देश व दुनिया का इतिहास साक्षी है। ये बात सही है? सही है। जगदीश भाई, जयंती भाई, आप सब लोग मानते हो? मानते। अरे हंसली मानती है, उनको पूछ। मानते हैं? मम्मी मानती है? मानती है आप? अफ्रीका सब लोग? इतना आंसू क्या छे? गुजराती में करूं? हाँ, गुजराती अनुवाद। बोला गुजराती करવું છે ગુજરાતી મારે ગુજરાતી કરવાનું? આ તો ઊંધું થયું। उल्टा નું उल्टू થાય એટલે સીધું થઈ જાય ને દાદા। अच्छा, मैं उल्ट को उल्टा देता हूं, सुलटाने के लिए उल्टाता हूं। 100 लकड़ियों एक भेगी गठर छे गांसड़ी, ये प्रत्येक लकड़ी ની શક્તિ 100 ગણી થઈ જાય છે અને જો એ જ 100 લકડીઓ अलग अलग हो जाए तो लकड़ी की शक्ति क्षीण हो जा થઈ જાય છે અને એમાં એક જ લાકડીની શક્તિ બાકી રહી જાય છે। એકતાનો લાભ અને એકતા તૂટી જવાથી એને લીધે જે નુકસાન થાય એને એનામાં આપણા દેશમાં એનો દેશ અને દુનિયા સાક્ષી છે।
આ સૂત્રનો અર્થ છે. બરોબર છે? આ સમજી લેજો. देश એટલે मन वचन काया देश बोलता है. क्या? મન વચન કાયા. हाँ, જો મન વચન કાયા નથી તો દેશ કઈથી આવ્યો? દેશ શાનો બન્યો છે? નિમેશાનંદજી. બધાને એકતાના આધારે, બધાનો સમૂહ. મન વચન કાયા ના હોય તો કોનો દેશ બને? બોલો. હા દાદાજી, મન વચન કાયા મુખ્ય. મન વચન કાયા એને દેશ કયો? મન વચન કાયાને દેશ કયો? ખરી રીતે એ પરદેશ છે અને શુદ્ધાત્મા એ સ્વદેશ છે. પણ છતાં આ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી દેશ તો કહેવાય જ ને. પણ એ દેશમાં એવું એ દેશની દુનિયા બની છે. કારણ કે માણસોનો દેશ બન્યો અને એવા માણસોના દેશનું બનેલી દુનિયા બધો ભેગા થઈને દુનિયા બને છે. એટલે આ દુનિયા કહીએ. વિશ્વ. હા, અને એનો ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે છે. એટલે ઇતિહાસ આ માણસોની દુનિયાને લાગુ પડે, માણસોની દેશને લાગુ પડે, પરદેશને લાગુ પડે, સ્વદેશને લાગુ ના પડે. ઇતિહાસ એ હકીકત નથી, ઇતિહાસ છે. શું કહ્યું? ઇતિહાસ છે. એટલે ઇતિ બની ગયેલું, હાસ એટલે હરાસ, ક્ષીણ થઈ ગયેલું એવું. શક્તિઓ ક્ષીણ થઈ ગયેલું, બની ગયેલું. ઇતિહાસ એ પ્રમાણે બની ગયેલું. આમ એનો એકઠો થઈ ગયેલો જથ્થો ઇતિહાસ. લ્યો, એ શું છે? એના માથા મોટા हिस्टोरियन ए आईटी वाली बड़ा बड़ा हिस्टोरी लिखता. देखो જયંતિભાઈ, અને આપણને ગમે છે ને ઇતિહાસ જોવાનો? વંશરાજજી, હમ ये है, હું આ છું, હું તો ફલાણો છું, આ મામ શું કહે છે? તો દાદા કહે છે તો મેથી એ બોલે છે કે મેથી. એમાં તું તો હું શું કહું છું, પણ મેથી તો કે મેથી બોલે છે. એ છે તો મેથી કે છે, પોતાને છે એને થી કે છે. એટલે છે જોણે છે અને થી એને જોણે. જો આ મેથી કેટલી ડાઈ તારા કરતા. એટલે તું એને પાક આવે, મેથીનો પાક. તારે મેથી પાક મળવો જોઈએ એવો છું તું. શું હિંમતનગર બનાવે છે કે? આપશો નહીં બધાને? હે, समझे? चलो आगे. यदि व्यवहार में, कुटुंब में, समाज में, राज्य में, देश में तथा दुनिया में एकता रहे तो अनंत शक्तियां प्रकट होती है और इसका लाभ भी सभी को मिलता है. वसुधैव कुटुंबम हो जाता है. देखो इतने इकट्ठे हुए हैं, कितना आनंद होता है. अगर यहाँ 50-100 होते हैं तो कितना आनंद होता है? बहुत कम होता है. तो ये हॉल कितना आनंद वाला होगा? 100 गुना. अभी 1000 है तो 1000 गुना आनंद वाला हो गया. तो बड़ा आनंद कौन सा? 100 गुना या 1000 गुना? एकता वाला. हाँ, सभी इकट्ठा हुआ. नवरत्न सच्ची बात है. हाँ, ये अच्छा है नहीं? कुछ काम में लगे व्यवहार में भी. जयंती भाई साहब, ये व्यवहार का ही है. ये स्व संजीवनी बताया ने, स्व डैश और संजीवनी. संजीवनी महीना हमें को अमरत्व
प्रदान करने वाला, सब रोग नाबूद करके निरोगी, सारा शरीરના રોગો, મનના રોગો, વાણીના રોગો, શરીરના રોગો કાઢે અને નિરોગી દશા આપે, શુદ્ધ આત્માની, અને સ્વપણું આપણું ખુલ્લું કરી આલે. આ મન વચન કાયાના રોગી શરીરમાં આપણે શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે નિરોગી છીએ, એવા શુદ્ધ છીએ. બોલો. પણ આ મન વચન કાયા આગળનો છે કેમાં કે આગળના ગુના કુદરતના તોડેલા, એ કુદરતના ગુના તોડેલાને લીધે આજે છે એમાં હું આવી છું, હું આવો છું, તેવો છું, ફલાણો ઢીકણો ને એમાંથી ઊંચા જ નથી આવાતું. જાણીએ છે તો આમ, તો હું જાણું છું તો આમ થાય. લો, જાણું છું ખરું અને કરું છું એ ખરું. આ કઈ જાતનો બોલતા બોલતા પોતાને જ પોતાનો ઘા કરો છે, લાખના ઝાડ જેવો. પોતે પોતાથી બંધાઈ જાય. કઈ જાતનું આવું છે? તો અને આ માણસો કેમ આમ આજે થઈ ગયા છે? ઓ જગદીશભાઈ, તો હવે અહીંયા આગળ આ હોલમાં બધા મોણસાઈના બાળ પાઠો, બાળબોધીના બોધ પાઠો શીખે એવું કરજો. કાંતિભાઈ, એ કાંતિભાઈ, મોડાસાવાળા બધા આવે અને અહીંયા પાઠશાળા કરજો. નાના માળવાના નાના છોકરાઓ. હા, એ લુસીબેન, તું આવીશ અહીંયા? પૂછું છું એને, તું આવીશ અહીંયા? તારા વેકેશનમાં ગમે ત્યારે પણ આવીશ. આપતા પુત્રોને વિનંતી કરીશ, પણ એ આવશે, તમારું માનશે? તને ખાતરી છે? ઊભી થા ને. એટલે બધાને શીખવાડજો. છોકરાઓને, માધ્યમિક શાળાઓને, હાઈસ્કૂલ વાળાઓને, કોલેજ વાળાઓ આવશે, આપણા પરણેલાઓ આવશે, ના પરણેલાઓ આવશે, અને ધંધા ચાલુ કરેલાઓ આવશે, પછી બધા મધ્યમ વર્ગ ઉંમરવાળાઓ આવશે, ગયડાઓ આવશે, સિનિયર સિટીઝનો આવશે, બધા આવશે. જુદા જુદા પાઠો લેવાશે અહીંયા જગદીશભાઈ. અને બેચો પાડજો ને બહુ ઉપયોગ કરજો. બધા એનું જુદું જુદું ભાડું રાખજો, પણ પોસાય એવું દરેકને. ભાવ ભાડું ભાવ ભાડું જ રાખવું પડે ને. હે, દેખાય નહીં એવું દોન પેટી મૂકી દેવાની. આ ભાવ ભાડું છે. હા, તો બીજું ભાવ દોન પેટી એવું લખવાનું. દોન પેટી નહીં લખવાનું. શું કહેવાનું? એટલે ભાવ ચિઠ્ઠી લખે કે મારો ભાવ છે પણ આપી શકતો ને એવું લખશે પછી કોઈ. મારે તો મારું બધું આપી દેવું છે પણ નથી, અત્યારે અપાય એવું કશું નથી એમ કઈ ચિઠ્ઠી નાખે તો ક્યાં ખોરવા જઈએ? અને અનોમી કરીને એ એક દાન છે ને જયંતિભાઈ, દાન કહેવાય? એ દાન ના કરે નહીં. થોડુંક બે ત્રણ આવે. हमें अपने जीवन में झोंक कर देख लेना चाहिए. नवीनानंद जी, हमें नवीनानंद जी को, हमारे नवीनानंद जी के मन वचन काया के अंदर देख कर, झोंक करके नवीनानंद जी को देख लेना चाहिए कि कैसा माल है उसका. कि ये नवीनानंद जी के मन वचन काया की इतना एकता का बढ़ाने का कार्य आज्ञा धर्म से करते हैं या नवीनानंद जी, या उनकी तोड़ने का आज्ञा धर्म से? यदि हमारे नवीनानंद जी आज्ञा धर्मीय ऐसा आप तो पुत्र द्वारा एकता तोड़ी जाती है अंदर की, तो वह शक्ति की उपासना कहलाती या विराधना? आप अंदर के दादा भगवान की विराधना कर देंगे और असीम जय जयकारो बोलते रहेंगे, ये तो अच्छा नहीं रहेगा.
ये तो मैंने ऐसा उल्टा कर दिया, सुल्टा का बाजी। जाओ, ये सूत्र है साहब। कोई भी सूत्र हम पढ़ने के समय मैं महेश आनंद जी कैसा झगड़ा कर पाता हूं? झगड़ा मत करो आपसे कनू दादा, इसीलिए मैं आपसे झगड़ता रहता हूं। मैं समझ गया, अभी आपसे नहीं झगड़ूंगा, जाओ, अब आपसे कोई झगड़ा नहीं मुझे, चलो समाधान हो गया। आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान एक दूसरे से कर लिया, जाओ। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। क्या करूं, करना तो है ना, मृदुला जी ले लो, पर हमें देना वापस। जय आपता पुत्र बोलते हैं समय पूरा हो गया। સંઘપતિ બી બતાવે છે કે પૂરો થઈ ગયો છે સમય, કારણ કે એમને ભોજન બનાવ્યું છે, પ્રસાદ બનાવ્યો છે, મહાપ્રસાદ આજે બધાને, અને અમને ઉપવાસ કરાયો છે એમને, કે બધાને ઉપવાસમાં મૂકી દેવા માટે મન વચન કાયાથી મને ઉપવાસ કરાયો, અને અત્યારે બધાને ભોજન કરાવી દેશે ફાઇનલ, એવું જમી લો કે પછી જમવાનું નહીં મળે બધાને, બધા કોઈ તમે જાહેર કરવાનું નથી।